المتقدمين في هذه البلدة وإلى أرواح الأولياء والصالحين من العاملين بشأن الدين وأوصل إلى مؤلف الكتاب السيد محمد دكتور محمد بن علوي بن عباس المالك الحسني وأن يأتينا الله سبحانه وتعالى وعلى نفع العارفين والمنافقين والمتتابعين يهدينا إلى سواء السبيل وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا الفتور والرزق وأوصل اليسر والروح والنصوح ويحفظنا من الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحيث يجيسه ولا يحتنا على هذه النيات ولا كل نية صالحة وعلى من هو أسلافنا الصالحون ولم يحسن الحكم ومن هو من يهدي وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كرام الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحتط بدرب الله قوله ما شاء الله طفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من السدارة كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا قدر ولا سور من كل قدر مقدور وقدر محذور ومن جميع الشرور تدرسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قعر أرض الله بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنفذ بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وزينته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نرى بسوء الجن والإنس والوحوش غيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فارزق نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوقظهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقع ولا في جبل يقلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بكل أرضنا ولنا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال والمعنى أن أطراه وتغالي فيه وثناء عليه بما سوى ذلك هو محمود ولو كان معناه غير ذلك لكان المراد هو النهي عن إكراهه ومنعه أصلا. ومعلوم أن هذا لا يقول له أجهل جاهل بالمسلمين
فإن الله تعالى عظم النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على أنواع التعظيم، فيجب علينا أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه. نعم، يجب علينا ألا نصفه بشيء من صفات الربوبية، ورحم الله القائل حيث قال: دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فليس في تعظيمه صلى الله عليه وسلم بغير صفات الربوبية شيء من الكفر والإشراك، بل ذلك من أعظم الطاعات والقربات. وهكذا كل من عظمهم الله تعالى كالأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكالملائكة والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن ذلك الكعبة المعظمة والحجر الأسود ومقام إبراهيم عليه السلام، فإنها أحياء، وأمرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت ومس الركن اليماني، تقبيل الحجر الأسود، بالصلاة خلف المقام، بالوقوف للدعاء عند المستجار وباب الكعبة الملتزم. ونحن بذلك كله لم نعبد إلا الله تعالى، ولم نعتقد تأثيرا لغيره ولا نفعا ولا ضرا، فلا يثبت شيء من ذلك لأحد سوى الله تعالى مقام المخلوق. أما هو صلى الله عليه وسلم فإننا نعتقد أنه صلى الله عليه وسلم بشر يجوز عليه ما يجوز على غيره من البشر من حصول الأعراض والأمراض التي لا توجب النقص والتنفير، كما قال صاحب العقيدة: وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض. وأنه صلى الله عليه وسلم عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا ما شاء الله. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وأنه صلى الله عليه وسلم قد أتى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فانتقل إلى جوار ربه راضيا مرضيا، كما قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال: وما جعل لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون. والعبودية هي أشرف صفة صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإنه يفتخر به ويقول: إنما أنا عبد، ووصفه الله بها في أعلى مقام: سبحان الذي أسرى بعبده. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. والبشرية هي عين إعجازه، فهو بشر من جنس البشر، لكنه متميز عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه، كما قال صلى الله عليه وسلم عن نفسه في الحديث الصحيح: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وبهذا ظهر أن وصفه صلى الله عليه وسلم بالبشرية يجب أن يقترن بما يميزه عن عامة البشر من ذكر خصائصه الفريدة ومناقبه الحميدة. وهذا ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل هو عام في حق جميع رسل الله سبحانه وتعالى، لتكون نظرتنا إليهم لائقة بمقامهم، وذلك لأن ملاحظة البشرية العادية المجردة فيهم دون غيرها هي نظرة الجاهلية الشركية. ففي القرآن شواهد كثيرة على ذلك، فمن ذلك قول قوم نوح في حكيه فيما حكاه الله عنه إذ قال: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا سورة هود. ومن ذلك قول قوم موسى وهارون في حكيهما فيما حكاه الله عنه إذ قال: فقالوا أنؤمن بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدين. ومن ذلك قول ثمود لنبيهم صالح فيما حكاه الله عنه بقوله: ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي
الصادقين مثل كقول أصحاب الأيكة لنبيهم شعيب فيما حكى الله عنهم بقوله قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين مثل كقول المشركين في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال رأوه بعين البشرية المجردة فيما حكى الله بقوله وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ولقد تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه حديث الصدق بما أكرمه الله تعالى به من عظيم صفاته وخوارج العادة التي تميز بها عن سائر أنواع البشر ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أنه قال والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله شارح الصدور ميسر الأمور دافع الشرور الصلاة والسلام على بحر الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البر البرور وعلى آله وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بمفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. الحمد لله syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di majelis Ahlul Bisa. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di dalam majelis ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan sehat wal afiat jasad dan ruh, batin zahir dan batin, ruh dan jasad. Insyaallah kita semua mendapatkan rahmat maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam juga tak lupa kita peruntukkan buat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada semua keluarga, sahabat-sahabat dan pengikut beliau hingga hari kiamat. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Melanjutkan dalam pembacaan kita dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah, yaitu kitab faham-faham atau pemahaman-pemahaman yang wajib kita betulkan, pemahaman yang wajib kita luruskan. Dikarang oleh Dr. Sayyid Muhammad Ibn Alawi Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani, di mana terakhir kemarin waktu di Madinah dapat dari anak punya sohib yang sudah 10 tahun lebih di sana. Beliau mengatakan ketika Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki masih hidup, Raja Saudi yang sekarang itu namanya Abdullah bin Abdul Aziz, beliau mengatakan nahnu wara'ukum, kami di belakang antum. Artinya apa? Bahwa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki beliau mendapat dukungan dari Raja Saudi. Cuma orang-orang yang di sekitar rajanya ini yang mengekang, yang mengatur raja, yang berusaha jangan sampai ahli sunnah wal jamaah atau faham seperti yang kita pahami, yaitu berkembang di sana. Tapi sedikit demi sedikit, alhamdulillah, walau tidak dibacakan maulid di Saudi itu sekarang sudah dibacakan kalau bulan maulid sirah Nabi Muhammad. Jadi mereka baca sirah, kitab sirah, ya hampir sama lah dengan maulid. Kalau maulid itu kan secara ringkasnya,
Kalau sirah ini tergantung sirah apa yang kita baca, ya agak mendetail, tidak seperti kita membaca maulid atau kita seperti Syaikhul Durar atau yang lain-lainnya. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan. Salah satu ya berkat idenya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mempertahankan akidah yang beliau fahami, yaitu akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, yaitu akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian kita juga membahas beberapa waktu yang lalu, hampir 3 atau 4 minggu yang lalu, karena beberapa minggu ini Ana juga sakit sampai sekarang masih agak susah jalan. Kemudian juga minggu yang lalu Ana umrah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkesempatan untuk kembali bertatap muka. Ya, pada beberapa waktu lalu kita menjelaskan mengenai sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mengejek orang mukmin itu fasik, membunuh orang mukmin kufur. Jadi kita tidak boleh mengejek orang mukmin. Sibabul muslim fusuq. Mengejek orang mukmin, orang muslim itu adalah satu perbuatan fasik. Membunuh orang muslim kufur atau kafir, maksudnya membunuh dengan sengaja, dengan dendam kesumat, dengan sengaja, dengan alat yang memang untuk membunuh. Jadi berarti dia telah keimanan yang telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking apa? Saking besarnya harga diri seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Besar harga seorang muslim di mata Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menyakiti jasadnya, apalagi menyakiti hatinya. Menyakiti hati orang muslim saja itu dosanya lebih besar dari hadmul Ka'bah, dari kita menghancurkan Ka'bah. Dosanya itu lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Kalau di masa sebelum Rasulullah SAW lahir, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, dia mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala secara nyata. Apabila orang ada yang menyakiti hati orang muslim, maka dia lebih besar dosanya dari menghancurkan Ka'bah. Berarti harga dirinya di mata Allah lebih hina dari Abraha. Kalau Abraha mau menghancurkan Ka'bah tapi belum sempat, sedangkan orang yang mengejek orang muslim atau dia menyakiti hati orang muslim, dosanya lebih besar dari menghancurkan Ka'bah. Berarti dia lebih hina di mata Allah dari Abraha. Alhamdulillah. Itu saking besarnya harga diri seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mengejek orang muslim. Ya, kadang-kadang kita, namanya kita manusia, kadang-kadang apa kata orang Hadramaut, kadang-kadang kita gerem sama orang, kadang-kadang kita naik kita, kadang-kadang kita pengen marah sama orang. Adalah satu tabiat. Ketika kita orang berbuat tidak baik sama kita, kita marah. Itu adalah satu hal yang tabiat. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hati dengan terburuk ala hati man ahsana ilaiha wa hati man asaa ilaiha. Dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati itu akan baik dengan orang yang berbuat baik dengannya. Artinya orang berbuat baik dengan kita akan baik. Orang yang berbuat jahat dengan kita, dominannya, tabiatnya, wajarnya, kita juga akan berbuat jahat sama orang. Itu wajarnya. Kalau di luar daripada wajar dan hebat, ketika orang berbuat jahat dengan kita, kita berbuat baik dengan dia. Itu namanya. Enggak. Tapi mayoritas dominannya orang, ketika orang berbuat jahat dengan kita, kita juga berbuat jahat dengan dia. Itu kebanyakan. Sudah Allah Subhanahu wa taala kasih sifat dalam hati kita yang seperti itu. Makanya orang ada maqalatul Arab mengatakan man atana atainahu hatta atana wa man abana abainahu illa abana. Orang yang datang kepada kami, maksudnya berbuat baik kepada kami, man atana atainahu. Orang yang berbuat baik kepada kami, kami juga akan berbuat baik. Atau arti sebenarnya orang yang datang kepada kami, kami juga akan datang
mencuekkan kita, ya, mencuekkan kita, tidak memperdulikan kita. Waman abana abainahu, kita juga akan cuekkan, maka tidak pedulikan dia. Illa abana, kecuali abah kita. Kalau abah kalau tidak memperdulikan kita tetap abah, tetap orang tua lah. Ini madholatul Arab. Waman atana atainahu hatta atana. Waman abana abainahu illa abana. Coba bahasa Arab ada Zain, enak bahasa Arab ini bahasa Tro. Tak bisa bahasa lain seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab itu syik. Waman atana atainahu hatta atana. Apa kalau tulisannya seperti sama atana, dibaca juga ujungnya atanan, tulisannya sama, cuma dikasih apa namanya fathah tambah isi kok, jadi fathaten gitu, kayak tanwin gitu. Waman abana abainahu illa abana. Ada bahasa Arab kan? Ada lagi yang agak rumat-rumat, yang agak kalau orang tidak biasa lidahnya akan kayak putar lidahnya lah. Karena seperti pernah anak katakan, ada anak kecil perempuan ditanya, ya fulana, enak abuka, enak abuki. Hal apa namanya? Fa'ilal fayafi ilyafi ala bifai'in fa'idha fa'al fai'u yafi. Hampir sama. Kalau orang cepat apa? Untuk menirunya kan susah. Aina abuki? Qal fa'ilal fayafi ilyafi ala bifai'in fa'idha fa'al fai'u yafi. Bingung kan? Ada lagi satu orang duduk di Jingowo rame-rame. Akhirnya dia ngomong, dimana takakatum katakatuikum alayya. Kalau kita tidak biasa, bacaan mudah coba. Kita ulangi kali dari habis dari majelisnya. Dimana takakatum katakatuikum alayya. Ada pernah ngetes satu orang apa nyoba coba ulangi, dia ngomong dimana takakatum katakatum. Kenapa? Karena tidak biasa lidah. Ada lughatul Arab, lughatul Dzum, lughat apa bahasa yang ajibah. Kembali kepada pembahasan kita. Jadi intinya sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Jangan gampang-gampang kita punya lidah mengejek orang muslim. Jangan gampang-gampang. Wa qitaluhu kufur, membunuh orang muslim itu mendekati kekufuran. Jadi makanya kita sesama muslim pakai istilah lebih kurang. Nah, misal ada orang yang kita tahu dia muslim, lebih kurang. Di jalan motor disenggol sedikit, kita tahu dia muslim, lebih kurang. Lebih kurang, udah. Bahkan kalau kita ditabok sekalipun lebih kurang. Ini hakikatnya begitu. Tapi kita dipelempang, dia awas yang dikit, dicagai kita belakang. Kenapa ngawas-ngawas? Lakukan baru. Tahan kakak sekali. Tak tahu dijingong sudah. Padahal dia ngomong itu lagi gabi-gabi, coba dia dewean juga, betul juga lah. Ya sudah ngomong yang macam itu tuh lagi gabi. Aku ngawas-ngawas kakak sekali. Coba kalau dia dewean, betul juga sebenarnya kan. Tapi cuma dijingong baik. Allah, subhanallah. Allah, subhanallah. Hati-hati jadi. Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Thumma Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini juga pernah kita bahas, la taturuni kama ataratin nasara ibn Maryam. Artinya apa? Bahwa kita memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain kita menempatkan dengan mengatakan bahwa Nabi Muhammad misalnya ibnullah, itu tidak jadi masalah. Itu makna daripada hadis ini. Lah kalau mereka orang-orang Al-Wahabi, mereka mengatakan apa? La tataruni kama ataratil Yahud wa Nasara ibn Maryam. Oh, syukur dia.
Berarti Nabi itu tidak mau dipuji berlebih-lebihan seperti orang-orang kafir memuji nabi-nabi mereka berlebihan. Bukan seperti itu makna daripada hadis ini. Maknanya apa? Kita boleh memuji Nabi Muhammad selagi kita tidak menempatkan Nabi Muhammad anak Allah atau anak Tuhan. Sebagaimana al-Yahud dan Nasara mengatakan Isa ibnullah. Kama ataratin Nasara ibn Maryam. Orang-orang Nasrani mengatakan Nabi Isa apa? Isa ibnullah. Nabi Isa adalah anak Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada dari umat Islam yang sadar, yang waras. Entah kalau dia Majnun, entah kalau dia gila, kalau dia waras, sampai detik ini belum ada yang mengatakan Nabi Muhammad anak Tuhan. Bahkan mungkin yang Majnun pun belum ada yang mengatakan itu. Segilo-gilo mengatakan Nabi Muhammad itu anak Tuhan. Insya Allah tidak seperti itulah. Jadi sebagaimana apapun bagaimanapun pujian kita terhadap Rasulullah SAW, yaitu adalah satu hal yang mahmudah, satu hal yang terpuji. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun telah mengajarkan kita untuk hal yang demikian. Artinya Allah mengajarkan kita untuk mengagungkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Jadi apa yang diagungkan oleh Allah kita boleh mengagungkannya selagi kita tidak menempatkan diri kita kepada kesyirikan. Nah, itu khulasahnya, intinya. Ya, kita boleh memuji selagi tidak menyebabkan kita terperosok ke lembah musyrik. Itu aja. Kita memuji Nabi Muhammad, silahkan pujian inti apapun. Yang tidak memuji Nabi Muhammad tetap agung, tetap mulia. Cuma kita butuh memuji Rasulullah untuk diri kita, bukan untuk diri Rasulullah. Kalau kita tidak, semua penduduk dunia ini misalnya tidak ada yang memuji Nabi Muhammad, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tetap mulia karena Allah telah memuliakan Nabi Muhammad. Cuma kita ini butuh pada Rasulullah. Kita butuh pada Rasulullah. Katamal kulli 'asin anta ma'wa lida'in. Rasulullah ini tempat muaranya orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Anta ma'wa kulli da'in. Kata Imam dalam qasidah, siapa orang yang bertobat kepada Allah, kalau dia lari kepada Rasulullah akan lebih cepat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau langsung siapa kita, belum lagi kadang tobat kita tobat sambel, sehari tobat 2 ribuan, habis itu tobat lagi seminggu lewat. Nah, kalau kita mau langsung minta sama Allah, ya belum tentu Allah akan ngabulkan. Tapi kalau kita harikan, kita sadarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan cepat diterima oleh Allah Jalla fi'ala. Jadi apapun yang diagungkan oleh Allah selagi tidak menempatkan kita ke lembah kesyirikan, boleh kita mengagungkannya. Dicontohkan oleh si Muhammad bin Alawi al-Maliki, "Bidzalika al-Ka'bah al-Mu'azzamah wal Hajarul Aswad maqam Ibrahim fa innaha ahya." Ka'bah al-Mu'azzamah, Ka'bah dari apa terbuat? Batu. Wal Hajarul Aswad, Hajarul Aswad apa? Batu. Wa maqam Ibrahim, tempat diri Nabi Ibrahim, ya batu. Ada orang salah, maqam Ibrahim katanya kuburan Nabi Ibrahim. Enggak, maqamun artinya mahal alladhi waqama fi. Tempat dia berdiri, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Kalau depan Ka'bah itu ada yang kuning gitu ya, dekat Masjid Ismail. Itu maqam Ibrahim, tempat Nabi Ibrahim berdiri. Ada bekasnya. Ya itu juga batu. Batu. Tapi kata beliau, bahwa amaran Allah Taala bita'zimiha bil tawaf bil bait wa masr ibn al-Yamani taqbil al-Hajar al-Aswad bi salati khalf al-maqam bil wuquf al-du'a ila al-mustajab wa bab al-Ka'bah al-multazam wa nahnu fi dhalika kulli lam na'bud illa Allah Ta'ala.
Ka'bah, kemudian Hajar al-Aswad, Maqam Ibrahim, ini semuanya batu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk mengagungkannya. Yang namanya Ka'bah terbuat dari batu. Bagaimana cara mengagungkannya? Disuruh oleh Allah kita tawaf mengelilingi Ka'bah. Hajar al-Aswad, kita disunahkan untuk mencium Hajar al-Aswad, menyentuh Ruknul Yamani, kemudian berdoa di Mustajab atau di Multazam, dan salat di belakang Maqam Ibrahim, tempat berdiri Nabi Ibrahim yang merupakan batu ini tadi. Ya Allah yang menyuruhnya. Allah yang menyuruh kita untuk mengagungkan semuanya tadi, ya, dengan ibadahnya masing-masing. Lalu ketika kita tawaf mengelilingi batu tadi, apa kita syirik? Apa kita syirik? Ya enggak. Kita sholat di belakang Maqam Ibrahim, apa kita syirik? Ketika kita tawaf di Ka'bah yang terbuat dari batu, berkenaan dengan itu kita yakin bahwa kita tidak menyembah kepada batu ini, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti kita tidak syirik. Subhanallah. Ketika kita ziarah kuburan Nabi misalnya, itu juga akan dibahas. Ziarah kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya bukan kita syirik ada kuburan Rasulullah, memang adabnya ziarah kuburan Rasulullah itu apa? Dikatakan oleh ulama, dukhul 'alaiha min babis salam wa khif wa ta'adda warda bis salam. Masuk dari babus salam depan, kita ziarah pada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Pokoknya kita salam. Kemudian mundur sedikit, kita salam, assalamualaikum ya Khalifah Rasulullah, assalamualaikum ya Siddiq hadhil ummah ya Abu Bakar Siddiq. Mundur sedikit pada Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu warda. Ini adabnya, ya. Kemarin waktu kita berempat lagi ziarah di depan makam Rasulullah, anak sempat telak, istilah orang istilah jamaah telaknya darah. Karena ada lama mano nyingok orang yang di depan makam Nabi ini menyagu kuburan ini mengatakan, ya akhi, dia ngomong sama si kau, ya akhi, nama ada hul khabar, la yadur wa la yanfa. Cepat jalan kau, ini cuma kuburan, tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Kalau anak gajo Saudi pada saat itu anak tabok itu. Nah, itu nabok angkat pok. Kayak gitu. Ada buat Nabi pula. Rasulullah. Main pada hadis, dia baca hadis. Mereka ini baca hadis. Di Madinah hadis. Malah Sahih Bukhari Muslim, rawahu Tabarani fi Sunan, rawahu Tirmidzi, baca hadis. Tapi main pada hadis. Istilah Nabi. Nabi mengatakan man zara qabri wajabat syafaat. Yang berziarah ke kuburanku wajib dia mendapatkan syafaatku. Kalau besok itu pasti mendapat syafaatku. Ini janji Nabi, faedah bukan, manfaat bukan. Artinya apa? Manfaat orang yang ziarah kepada Nabi apa? Dia mendapatkan syafaat Nabi. Lalu mana ada kita di hadapan orang yang telah berjanji memberikan syafaat apabila kita menziarahinya? Apa cuma jalan deh? Mereka yang berul hadis, mereka baca hadis, mereka faham. Tapi subhanallah, la yadur wa la yata', dan beri mudarat, tak beri manfaat. Ya jahil. Sama ya, aku gak ngomong di Lembang, tapi pepek. La yadur wa la yanfa'. Subhanallah. Sampai sekarang kan yang ngomongnya itu kan gitu. Ya, kadang-kadang itulah. Rubba qarib ba'id. Kata orang-orang. Rubba ba'id jadi kadang-kadang yang agak pecahnya begini dia dekat tapi dia jauh. Kadang-kadang dia jauh tapi dia dekat. Dia orang kan dekat dengan kuburan Nabi, dekat. Kalau nanti
dia nyingok kuburan Nabi baca dekat sama kuburan Rasulullah, tapi Allah haramkan dia dari barokah, dari ziarah pada Rasulullah, sehingga dia kebiasa lain belakanginya kuburan Rasulullah. Dia kan ada buah, dia belakanginya kuburan Rasulullah. Misi ya haji, misi dekat ya. Rubba ba'id dari kadang-kadang orang yang jauh tapi dia dekat. Dia jauh dari Mekah, dari Madinah, itu dia kirim salawat pada Rasulullah. Mana bersalawat terus sama Rasulullah. Dekat. Walaupun dia zahirnya jauh, dia jasadnya jauh, tapi ruhnya dia kirim pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Rifai. Beliau ziarah sama Rasulullah. Istilah kalau kita Palembang menyebutnya bangkel, tapi bukan bangkel kan artinya. Gimana orang punya kedudukan ya? Ya Rasulullah katanya. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilu al-arwah anni wa hiya naibati hadhihi dawlatul ashbahi qad hadarat unduk yaminaka kaytuha biha syah. Fi halatil bu'd, waktu masih jauh ya Rasulullah, jasadku dengan kuburanmu ini, ruhi kuntu ursiluha, ruhku aku kirimkan kepada engkau, artinya aku bersalawat kepadamu. Tuqabbilul arwa anni wa hiya naibati. Ini adalah naib dari aku. Salawat aku ini tadi adalah naib, pengganti dariku. Sekarang wahadi daulatul asbah ikat hadarat. Nah sekarang uangnya ya Rasulullah datang, bukan ruhnya lagi. Uangnya datang. Kun bil yaminah kaituhu biha syabat. Ulurkan tanganmu sehingga aku bisa, agar kedua bibirku bisa menyentuhnya. Waktu tangan Nabi Muhammad keluar dari kuburan Rasulullah dicium sama Imam Ahmad Al-Rifai. Jadi jangan sedih kalau kita jauh, jangan ini terus. Kita kirim dengan banyak salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian insya Allah Allah mudahkan jalan kita untuk berziarah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca tiap tahun, kalau baca tiap bulan, dia berada sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqam al-makhluk kama Sallallahu Alaihi Wasallam, fa inna na'taqidu annahu Sallallahu Alaihi Wasallam basharun yajuzu alaihi ma yajuzu ala ghairi min al-bashar min usul al-a'rad wal amrad allati la tujibu an-naqs wa tanfir. كما قال صاحب العقيدة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخفيف المرض. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya kita berkeyakinan bahwasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia, seperti kita manusia. Ketika kita sakit, apakah seorang Nabi tidak sakit? Sakit. Ketika kita lapar, Nabi lapar. Ketika kita punya orientasi ketika kita punya syahwat, punya kebutuhan biologis, karena Nabi juga seperti itu, punya kebutuhan biologis. Tetapi semuanya itu tidak merendahkan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dikatakan sahibul aqidah, yaitu aqidatul awam, yang dikarang oleh Nabi Muntilka Ahmad al-Marzuqi Mayantami As-Sadiqil Masduqi. Itu yang pengarang Aqidatul Awam, namanya Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Hasani. Aqidatul Awam ini pendek. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli, sampai akhir ya. Biar Quran ada sitin ada baitnya sedikit, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini datang kepada yang mengarangnya, dan Rasulullah mengatakan barang siapa yang hafal
aqidatul awam, aku jamin masuk surga kata Rasulullah. Tapi bukan apal, cuma yang jalan terus. Mungkin apal supaya tidak ada kelebu juga. Kalau itu apal itu lah, kelebu juga kalau tidak sholat. Tapi mesti apal. Kalau ditarik nyanyian budak-budak kecil kalau 3-4 tahun itu nyanyian satu sama lainnya. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil lisani. 3-4 tahun. Kalau kita balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Balon dekati aja ngotai. Ada bismillahirrahmanirrahim. Salah satu baitnya menceritakan mengenai sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Sayyidina Al-Barzuki menyatakan wa jaizun fi haqqihim min 'aradi bi ghairi nafsin khafifil maradi. Wa jaiz artinya sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Apa sifat jaiz bagi para nabi dan rasul? Min wa jaizun fi haqqihim min 'aradi. Jadi apapun yang terjadi dengan manusia, dia bisa terjadi juga dengan para nabi dan rasul. Karena hakikatnya para nabi dan rasul juga manusia seperti kita. Cuma bighairi nafsin, kejadian mereka yang menimpa mereka, kejadian manusia, satu yang menimpa manusia biasa juga menimpa mereka, tetapi tidak membuat kedudukan mereka kurang di mata manusia atau di mata Allah. Contohnya apa? Khafifil marad. Para nabi kita sakit, nabi sakit, tapi nabi dakati yang sakit itu sakit jantung, stroke, diabetes, sakit-sakit yang gitu. Kadang-kadang ya Allah sudah butuh sakit ini dulu. Nabi, para nabi dan rasul tidak ada yang sakitnya susah. Mereka sakit demam, Rasulullah sakit, Rasulullah demam. Ya, tapi tidak ada diabetes dan lain sebagainya misalnya. Itu tidak begitu. Apalagi kalau Nabi Ayub. Kalau kita sering dengar cerita Nabi Ayub sampai gorengan, ada ulat, kalau mau ibadat ulatnya ditaruh. Nanti selesai ibadat diambil lagi ulatnya ditaruh lagi di badannya. Itu kata. Tidak seperti itu Nabi Ayub. Jadi perlu hati-hati belajar akidah. Sekarang mereka ngomong, wah itu Nabi Ayub sabar yang luar biasa, Allah sampai puji kesabaran Nabi Ayub, punya orang begini. Ya, itu orang yang tidak ngerti sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. Jadi kalau kita apa sifat jaiz bagi para nabi dan rasul? Kalau bahasa kita Palembang, ya apa yang terjadi dengan kita terjadi juga dengan para nabi dan rasul, tapi kejadian itu tidak menyebabkan martabat mereka rendah di martabat atau di mata manusia, di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa anna sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abdun la yamliku nafsihi dharran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura illa masyaallah. Jika kita berkeyakinan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tidak bisa memang memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat, tidak juga wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak bisa mati kembali menghidupkan dan membangkitkan illa masya Allah taala. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya Allah wala kuntu a'lamul ghaib lastataktu min al-khairi wa ma sayana as-su' in ana illa nadhirun wa bashirul liqaumin yu'minun. Juga kita harus beriktikad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah. Wa ballagha al-amanah, telah menyampaikan amanah dari Allah. Wa nasahal ummah, telah menasihati umat. Wa kashafal ummah, wa jahada fi sabilillah hatta atahu al-yaqin. Fantaqala ila jiwari rabbih radiyan mardiyyan kama qala ta'ala innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kita nanti Rasulullah juga mati juga kan? Tapi ada satu sifat, yang menyebabkan kita lain dengan Rasulullah. Apa itu? Wal ubudiyah yang syafu sifat sallallahu alaihi wasallam wa dzalika fainahu yaftaqiru biha wa yaqulu innama ana 'abdun. Ini sifat Rasulullah
seakan-akan kalau kita lihat ini satu seakan Rasulullah membanggakan diri dengan hamba ini tadi, tapi membanggakan diri ini yang baik. Ada membanggakan diri disebut ujub, kan tidak bagus. Tapi kalau Rasulullah mengatakan innama ana abdun, aku ini adalah seorang hamba Allah. Ini satu satu fakhr, banggaan diri yang baik. Wa anna sallallahu biha fi a'la maqam, subhanallah subhanalladzi asra bi 'abdi. Tapi Allah mensifatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan hambanya di tempat yang tinggi. Rasulullah ngomong nama ana abdun. Karena Allah telah menyebut subhanalladzi asra bi 'abdi. Allah menyebut Nabi Muhammad hamba. Bahkan dalam sebuah wal bashari ya yujazi fa bashar min jinsil bashar lakinnahu mutamayyizun anhum bima la yulhiqu bi ahadun minhum aw yusawi. Rasulullah kalau dari segi jenis Rasulullah bashar, tapi ada pencapaian yang tidak bisa dicapai oleh manusia biasa. Pokoknya salah satunya sebagaimana di Al-Quran dikatakan qul innama ana basyarun mithlukum, katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku ini manusia seperti kalian, cuma yang membedakan apa? Yuha ilayya, aku mendapat wahyu. Kalau kalian berteman dengan wahyu, namanya wahyu maksudnya lah. Kalau Rasulullah mendapat firman dari Allah yang kita namakan dengan wahyu, ini tidak bisa menyamai kita. Kalau dari segi manusia, manusia punya kulit-kulit, sakit, nyampak, kalau